प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय बाप, प्यारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा यीशु राजा, जिंदा परमेश्वर, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ी वडियाई, तुहाड़ी महिमा करते हैं। एक बार फिर मेरे खुदावन जय जयकार करते हुए, हम दो सुना दे नारे मारते हुए मेरे खुदावन तुहाड़े पवित्र और जिंदा उपस्थिति दे विच आने हैं पिता। चुक जाने हैं तेरी वड्डी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह दे लई मेरे पिता जी, जो साढ़े जीवन च दिता मेरे पिता, तेरा धन्नवाद करते हैं। अच्छे समय मेल मिलाप रहे प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं। और होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, सुबह तो लैके हुण तक संभालिया पिता जी। और हुण जद खुदावन तेरे वचन, तेरे कलाम, तेरी वाणी का समय है मेरे पिता जी। यीशु राजा प्रार्थना करते पिता, सारे समय को एक बार फिर आपके हाथों में रहते मेरे पिता जी। पवित्र आत्मा की प्रेजेंटेशन खोल दे मेरे पिता, तेरी ब्लैसिंग पिता ओपन कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज दे वचन के नाल मेरे खुदावन एक एक ब्लैस करना, चंगी सेहत, लंबी उम्र देना पिता जी। आज दा वचन खुदावन हर एक दी लाइफ दे विच मेरे पिता, जिंदगी दे विच मेरे पिता जी, एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन हो प्यारे प्रभु जी। शैतान उस वचन को चुराने दे पाए मेरे पिता, वो वचन फलवंत होवे, आशीष और ब्लैसिंग दा, मसीह दे विच वधन दा, स्पिरिचुअल ग्रोथ दा और एक अच्छी टेस्टमनी का कारण होवे मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करता। सारे समय को आपके हाथों में देते हुए, सारी महिमा तुहाड़े नाम देंदे हुए, यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मांगते हैं। सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद करने को और फिर मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ब्लैस करने वाला परमेश्वर है। किन्ने जन परमेश्वर के वचन लिए तैयार ने? थोड़ा ध्यान देना बैठना, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को, असी परमेश्वर की वाणी को पढ़न सुनन चाह रहे हैं। मेरे नाल खोलना कलूसियां ओदा 3रा अध्याय। होली स्पिरिट, कलूसियां ओदा 3 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और वो 23 वचन दे विच लिखदा, पौल दे द्वारा लिखिया गया परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की वाणी कहंदा कि जो कुछ तुसी करो सो चित ला के प्रभु दे लई करो, ना मनुखां दे लई, क्यों जो तुसी जानते हो भई तुहानू प्रभु तो अधिकार दा फल मिलेगा, तुसी मसीह दी सेवा करते हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखदा कि जो कुछ भी तुसी करो सो कितना करना जी? चित ला के, पूरा ध्यान कॉन्सनट्रेट करते हुए कुछ भी करो। नैगेटिव काम नहीं कर रहा। अगर असी मान लो मोबाइल देखते हैं, साडा पूरा फोकस किधर होंदा है जी? बोलिए। अगर मान लो मैं मोबाइल देख रहा होवां तो मेरा सारा ध्यान किधर होवेगा जी? सही आ, मोबाइल दी वल। और अगर मैं प्रार्थना करता होवां या मैं बाइबल पढ़ता होवां, फिर मनिए तुहाडा या मेरा ध्यान किधर होवेगा? झूठ होना चाहिए। हाँ, ये गल सही आ, होना चाहिए, पर होंदा की आ? ध्यान भटकदा आ। जो कुछ भी तुसी करो, हुण तुसी अपने फील्ड दे विच भी होवो, किसी भी क्षेत्र दे विच होवो, जॉब करते होवो, एम्पलाई होवो, वर्कर होवो, सीनियर होवो, जूनियर होवो, मेरी गल समझ रहे हो? जो कहने का मतलब है पौल दा, जो कह तुहानू सिखा, तुहानू ते मैनू रहे ने, कहते जो कुछ भी तुसी करो, ਇਹਦਾ मतलब है कि जो भी कुछ असीं करना है बड़े ध्यान पूर्वक करना और अपना पूरा ध्यान ਉਹਦੇ ਵੱਲ लगाना। अफसियां ਦੇ ਵਿੱਚ लिखदा, कहता कि हे नौकरो अपने मालका ਦੇ अधीन होके काम करो। लिखदा मतलब पूर्ण अधीनगी, पूर्ण ईमानदारी, पूरी रीति ਦੇ ਨਾਲ पूरे काम ਨੂੰ करना। क्योंकि वाणी च लिखदा, कहता कि ਜਿਹੜਾ परिश्रम करन वाला वा, ਜਿਹੜਾ मेहनत करन वाला आ, ਉਹਦਾ हथ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ? कहावतों लिखदा, कहता कि ਉਹਦਾ हथ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ फलवंत ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ पैदावार ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ब्लैस ਹੋਵੇਗਾ। लिखदा कि किसी ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੌਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਲੀਵਰ ਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਹੌਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਖੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ 48 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 48 ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੌਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬੋਲੀਏ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ? ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਅਸਤ ਆ, ਵਿਅਸਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੀੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੋਲੀਏ। ਬਾਹਰੀ ਤੰਬੂ ਦਾ ਵਿਅਸਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ 4 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਸਰ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਵੇ? ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਓਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
क्योंकि जिन्ने तुसी बुद्धिमान होंगे मेरे भाई मेरे बहन, उन्ने ही बुद्धिमानां दे नाल तुसी अपने आप नूं कवर कर लाओगे। कोई ना कोई पर्सन होने चाहिए जिहड़ा तुहानूं तुहाडीआं गल्लां जां तुहाडी लाइफ दे विच कदों तुसी कित्थे वधिया करना आ उन्हों रिमाइंड करावे। और वो रिमाइंड कराने लिए कौन आ मेरे भाई मेरी बहन? सलाहकार। और सब तो वधिया सलाहकार कौन है? होली स्पिरिट। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जो असीं खोल के देखांगे यूहन्ना, मैं ना खोलना ओदा 14 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और ਉਹਦੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ। ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ कराएगा। हालेलुया हालेलुया। की किता परमेश्वर ने? कहता कि मैं तुहानू की दवांगा? एक सहायक दवांगा, एक मददगार दवांगा, एक एडवाइजर दवांगा, एक प्रोटेक्शन मैन दवांगा, जो की करेगा तुहानू मेरियां गल्लां की कराएगा जी? सिखाएगा। और जो कुछ मैं कहा उसनू चेते भी कराएगा, याद भी कराएगा। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा हर एक गल दे विच तुहानू गाइड करेगा। जॉब दे विच, बिजनेस दे विच, काम दे विच, वर्क दे विच, ऑफिस वर्क दे विच, फील्ड दे विच, परवरिश दे विच। समझदे मेरी गल नू? हर काम तुहानू की कराएगा? हो सिखाएगा भी, याद भी कराएगा। पवित्र आत्मा भी है सब तो वधिया रिमैंबरेंस सर, जिहड़ा गाइड करेगा तुहानू, जिहड़ा सिखालेगा तुहानू, जिहड़ा ब्लैस करेगा तुहानू, सारियां गल्लां याद कराएगा। क्योंकि कई बार असीं भुल जाने आ। और पवित्र आत्मा कई बार लाइफ दे विच आंदा, पवित्र आत्मा कई बार जहन दे विच पांदे आ, कई बार पवित्र आत्मा के टच करदा और तुहानू ते मैनू गल याद आंदी, ओ या परमेश्वर का वादा है मेरे नाल। कई बार असीं हताश हो जाने, असीं निराश हो जाने, किसी परिस्थिति दे विच पड़ जाने, किसी परीक्षा दे विच पड़ जाने, और उत्थे ही पवित्र आत्मा की करदा? रिमाइंड करांदा, याद करांदा कि परमेश्वर तुहाडे नाल है, मैं तुहाडे नाल हां। वो प्रोटेक्शन वो घेर के रखदा तुहानू ते मैनू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो याद कराएगा। ਯਕੂਬ 1:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਂਬੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। बिजनेस घट चल रहा? हाँ जी है। फाइनेंस घट आ? हाँ जी है। कपड़े घट आ? हाँ जी है। बुद्धि नै वो तो बहुत आ, वो ना पूछो, वो तो गुआढ़ियों नूं उधारी दे दईए आपां। हालेलुया। किन्ने लोग आ जिहड़े बुद्धि मंगदे आ? सही ईमानदारी नाल दसो। झूठ नहीं बोलना, हथ नहीं खड़ा करना। देखो एवें झूठा हथ ना खड़ा करो। हालेलुया। की कहंदा? जे किसी नूं तुहाडे विच बुद्ध दा घाटा है तां परमेश्वर तो मंगो, जिहड़ा कहंदा बिना उलांभे दे। याकूब दे विच लिखदा दिंदा है। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, कई बार असीं सोचदे हां कि जिहड़ियां परिस्थितियां वा, जिहड़े हालात आ ना, वो शायद अपने आप बदल जाणगे, जां कोई आ जावेगा जिहड़ा इन्हां हालातां नूं ठीक कर देवे। मेरी गल समझदे हो? किसी भी परीक्षा दे विच पैण तो पहलां या किसी भी परीक्षा दे विच ना पाओ जब तक तुसी परमेश्वर दे कोलों विजडम नहीं मंगदे। किसी भी काम दे विच ना पाओ जब तक परमेश्वर दे कोलों तुसी विजडम नूं नहीं मंगदे। क्योंकि परीक्षा दे विच पैना बहुत सौखा है, निकलना बहुत औखा। ते निकालण दे लई कोई योजना नहीं चलनी, कोई बल नहीं चलना, उत्थे विजडम की जरूरत पैंदी आ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ परिस्थितियां ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14:27 ਦੇਖਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ, ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ, ਲਾਭ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਗਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ब्लैस करने वाला परमेश्वर है। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਦੇਖਣਾ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਔਰ ਇੱਥੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਮੀ ਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਔਰ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਸਗੋਂ ਲਿਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਵਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਕਮੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਿਭਾਗਤਾ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਪਾਲਕ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਪਾਓ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਸਟੈਪ ਲਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਆ? ਬੋਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਵਧੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ, ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸੰਡੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ 6 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਜਾਏ ਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਉਠੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੰਗੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਬਾਲਕ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਪਿਤਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੰਗੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਵਿਹਲੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਹਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗੋ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ?
चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਚਰਚ ਲਈ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਸਿਰਫ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਯੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਯੱਸੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਸੀਨਿਓ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸੈਮੂਅਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਖੂਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਲੇ ਕੇ ਚਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜੌਬ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ।
परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी किसी भी क्षेत्र दे विच फेल होवो, तुसी किसी भी क्षेत्र दे विच हानि दे विच होवो या घटी दे विच होवो। परमेश्वर कहता कि मेरे बेटे मेरे बेटियां ब्लैसिंग दे विच होण। जदों ओदियां नॉइंटिंगां मान लो ओदा प्रेजेंटेशन लाइफ दे विच होवेगी, फिर ही मसीही लाइफ बनेगी। हालेलुया। चर्च आओ समय दे नाल कोई ना कोई काम मांग सकते हो कि परमेश्वर किहड़ा काम, और कोई भी परमेश्वर दे सकता। वेले ना बैठे रहो, टाइम ना हो कि 11 बजे चर्च लगना, 11 बजे चलते हैं, 11:15 चलते हैं। भाई बहन पहला आके भी काम बड़े होंदे आ, उस तो बाद भी बड़े होंदे आ। परमेश्वर लिखदा कि जिहड़ा मेहनत करदा है, परिश्रमी दा हाथ उहनूं धनी बनाउंदा आ। ये नहीं कि पहले बैठे रहो, हाँ जी संगत की टेंड हो गई आ, चलो चलिए घरां नूं, आप ही पादरी साहब सारा कुछ सोधे रहणगे। वो तो सोधांगे, धन्नवाद परमेश्वर का, पर तुसी भी हैल्प कर सकते हो। हालेलुया हालेलुया। सब तो पहला मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर तो विजडम मंगो, उस तो बाद अपने आप नूं उन्हां अच्छे लोकां नाल कवर प्रोटेक्शन विच रखना, जिहड़े सही तुहानूं गाइड करन, उन्हां नाल संगति रखो। और तीसरा, परमेश्वर तो कोई ना कोई काम मंगो। जिहड़े फील्ड विच जाना, किहड़ी स्टडी दे विच जाना, किहड़ी जॉब लई जाना, किहड़ा बिजनेस करना, वो परमेश्वर दे अगे रखो। पहला पुछो परमेश्वर तो। दाऊद 66 लड़ाइयां क्यों जित गया? क्योंकि हर बारी वो परमेश्वर नूं पुछ के गया, और परमेश्वर ने बोलिया कि मेरी प्रेजेंटेशन हैगी है, तो मैं हैगा, तो उन्हें कहा भी हमला करो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर नूं नाल नाल लैके चलिया, इसे करके वधिया, इसे करके प्रभु ने तुहानूं मैनूं ब्लैस किया। मेरे भाई मेरे बहन, हुण असीं गुलामी दे आत्मा दे विच नहीं आ, असीं डर दे विच नहीं आ, पाप दे विच नहीं आ, परमेश्वर दी ब्लैसिंग दे लई आ। और परमेश्वर तो आग्ञा लवो किहड़ा काम करना। कहना पवित्र आत्मा आएगा तो उन्होंने सारियां गल्लां सिखाएगा। कई बार असीं बड़े 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 वादे कीते होंदे असीं कि प्रभु ये करांगे वो करांगे वो करांगे, समय ना करते नहीं आ, पर फिर भी कितने किते पवित्र आत्मा गाइड करता, फिर पवित्र आत्मा कितना किते रिमाइंड करांदा। क्योंकि पवित्र आत्मा भी आ रिमैंबरेंसर, जिहड़ा तुहानूं मैनूं रिमाइंड कराएगा, तुहानूं मैनूं याद कराएगा। शांति प्रभु कहंदा मैं तुहानूं देवांगा, और कोई भी इदां दा काम ना करियो जिहदे नाल तुहाडी शांति भंग होवे, ते कोई भी इदां दा काम मैं ना करो जिन्हों करके तुहानूं शांति ना मिले। वो आपां जानते हैं कि किहड़ा काम है जिन्हों करके भंग होवेगी, ते किहड़ा काम है जिन्हों करके नहीं मिलेगी। वो तुसी जानते हो। प्रभु तुहानूं गाइड करेगा, प्रभु तुहानूं संभालेगा, तुहानूं लाभ उठाना सिखालेगा, और अपनी आशीष नाल भरेगा। क्योंकि तुसी ते मैं हुण गुलामी दे विच नहीं आ, फ्रीडम दे विच आ, आज़ादी दे विच आ। और परमेश्वर दा आत्मा साखी दिंदा वा, परमेश्वर दा आत्मा गवाही दिंदा वा, वो एक्शन लैंदा वा तुहाडे मेरे विच कि उहदे काम नूं करिए, उहदी योजना च वधिए, उहदी व्यवस्था नूं, उहदे ब्लैसिंग वाले वचन नूं अग्गे लैके चलीए। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। अखां बंद करांगे जी, प्रार्थना करांगे। समर्थी परमेश्वर यीशु राजा, एक बार फिर तेरे चरणा चाहने अच्छे समय मेल बलावे प्रभु तेरा धन्नवाद करते हैं और प्रार्थना करते खुदा बाप, जिन्ने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी च आए, इन्हां सबनां ते वड्डी किरपा चंगी सेहत लंबी उम्र आशीष नूं बोलदा पिता, सुख सलामती शांति देना हर क्षेत्र में खुदावंद तेरे बेटे बेटियां लाभ प्राप्त करन मेरे पिता जी। किसी भी कमी दे विच, हानि दे विच मेरे पिता लॉस दे विच ना जान। तेरा आत्मा इन्हां नूं गाइड करे और अपने बच्चों नूं बुद्धि ना भर मेरे पिता, शांति ना भर मेरे पिता। पवित्र आत्मा तू है रिमैंबरेंसर, जिहड़ा सानूं याद करावेगा पिता जी। तेरी वडियाई तेरी महिमा करदे हां, अपने कम्मां लई अपनी महिमा लई इस्तेमाल कर। सारी महिमा तुहाडे नाम दिंदे होए यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगदे हैं।